प्रिय दर्शक बंधु एई निकटरे मोर एक ऑडियो हस्तगत होईछि जेउथिरे सूर्य साधिका बोलाउथिबा बा निजकु सन्यासिनीर परिचय देउथिबा जणे नारींकर किछि वार्तालाप शुणिबाकु मिलिला। तांकर कथाबार्ता रे से कोन कहउछन्ती ता सुनंतु एवं सुनिला परे आपण माने विचार करिवे आम सनातन हिंदू धर्मर गति केउ आडे जाउछि। एबे ऑडियोटी को सुनंतु। अन्य सम्मान दे किछि नहीं एबे एबे कथाटा एमती गोटे डिस्कसन हला मत से मांग नंबर देले कथा हुए जदि से आमर हिंदू सनातनी सन्यासनी परंपरा अच्छी से कौन हो एबे शुणु एबे आमे यही जो बकार चलती सब आपण कहले आपण साई बाबा को कौन मानती कौन है ये जो साई ठाकुर पूजा हो करूँ आम हाँ ये जो मैंने ब्राह्मण भी पूजा कर प्राण प्रतिष्ठा कर मोर तो गोटे जगन्नाथ ना परा साई गोटे अच्छी माने जगन्नाथ गोटे ना परा साई मते किसी साई मोर धन जन लोड़ा नाई आम विश्व विहार नाई ए साई सेटा साई हला माने मोर मते एतिक शिक्षा साई से साई शब्द अर्थ हूँ मुख्य ईश्वर तो से साई तो नुह मोर आज्ञा नहीं मोर से साई जी हूँ मोर कथा हूँ साई ठाकुर पाद तले ये दत्तात्रेय गणेश शिव से शिवलिंग ये सब रखा जाटा ये एटा को पुराण अच्छी किए प्रतिवाद किए कर आपण माने प्रतिवाद न करेंगे प्रश्न परिप्रश्न कथा नहीं किए रखिला किए जानी से किए रखे जानी सी तो परंपरा क्रमे गड़ी आसला सबू जाक वैदिक कर्मकांड मंत्र तो साई ना पूजा चलला कौ विधान अच्छी कौन अच्छी आम जानी कर्मकांड साई ना चाहता साई आज्ञा जगन्नाथ लोक ना कौन जगन्नाथ दिया होनी जदि सन्थ आम कौन करूँ से जगन्नाथ तो ईश्वर ना कौन दिया होनी लोक सी जो गोटे सन्थ आम कौन ना काटिदेबू नहीं साई सन्थ थिले बोली किए मना करुच्ची से जार सन्थ थी आम हिंदू देवदेवी क्या पातले पूजा पाइबे हिंदू धर्म जेते गुरु धर्माचार्य शुणु धर्माचार्य जो अच्छा सब हूँ धर्माचार्य लोक कौन खबर रखुच्च कहीं से प्रतिवाद करना मु तो आपण सहित सहमति प्रदान करुच्ची जे से माने एटा कहबा कथा ना नहीं माने कोन निजरे काई सोचन कहना ଆପଣ ନିଜରେ ଶୋଇଯିବ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କର୍ମ ସମାଜ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇ ଅଛି ମୋ ଆସ୍ଥାନ ସାମ୍ନାକୁ ସେଠି ବି ସେମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସାଇ ଗୋଡ ତଳେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସାଇ ଅଲଗା ଅଛି ସାଇ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବଡ ବଡ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ପୁରା ପାଦ ତଳେ ଥୁଆ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଗଣେଶ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତଳେ ଆଉ ସାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ ବଡ ସାଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ କି କଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଏ ସେଗୁଡାକ କଟେ ଧର୍ମାଚାର୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଘୋଡା ସବୁ ନେଇକିରି ଏତେ ମଠ ବାଡି ବଡ ବଡ କବ୍ଜା କରିକିରି ନିଜର କାହିଁକି ସମାଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହଉଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ଗାଦି ମାନକେ ବଡ ବଡ ଧର୍ମାଚାର୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ କୁହା ହଉଛି ନା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବହୁତ କଥା କୁହା ହଉଛି आमर आपण तो ओडिशा रहना आपण ओडिया लोक रोचंत उत्तर प्रदेश रे यदि ओडिशा रे केबे रहिबे जानिबे एठी को प्रकार सब चाली छी हां ओडिशा रे न रहि ओडिशा तो जीवन 19 वर्ष हेलानी आसिलानी काशी सुनंतु काशी केमिति को आसीबी काशी टा आपणकर अयोध्या जो केते भगवान अवतार नेबे बोली सेठी जुगर अवतार नेले मथुरा टा थिला द्वापर जुग चक्रवर्ती सम्राट गादी उग्रसेन राजा ता कन्या गर्भरु से उग्रसेन राजा जेल भगवान अवतार नेले सीटा कलिजुग आपण जानते कि आपण सुतानंद देखिए काशीटा कलिजुग काशी राजा ओडिशा अवतार हम उत्तर भारत में सब गुड़ाक अवतार केवल कहीं बर्तमान कल्की अवतार ओडिशा हम कलिर अवतार ओडिशार ना हूँ कलिंग
କଳିର ଅଙ୍ଗରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଛାଡିକିରି ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ନାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଓଡିଶାରେ କଳିକି ଅବତାର ନେବେ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ନେବେ କୋଉଠି ନେବେ କାହିଁକି ନେବେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ନେବେ। ଆମେ କଣ କହିପାରିବା କୋଉଠି ନେବେ ବୋଲି ହିସାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବତେଇଲି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଗଦି ଥିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ହେଲେ ସେ ରାଜାଘରେ ବିନା ଭାରତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନ ଆସିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଗଦି ନ ହବ ହିସାବଟା ଏ ହିସାବଟା ନ ଆସିଲେ ସେ ହିସାବଟା କେମିତି ହେଇଯିବ। ରାମ ଅବତାର ହବାକୁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରାଜଗଦିଟା ତିଆରି ହବା ଦରକାର। ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜା କିଏ ହେବେ ଆଉ କାହ୍ନୁ ହେବେ ପରିଚାରୀ ଦେଖିଲେ କାଶୀ ରାଜା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କହିବେ କାଶୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀରେ ନାଇଁ ଆପଣ କଥାଟା ମତେ ଅଧିକା ଆଗୁମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସିଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚାଦର ଚଳେ ଚାଲିଛି କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରିବେ। ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଠି ଯିବେ ଆମେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବୁ। ସବୁ ଯାକ ତ ସେ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠି ବିଧେଇ ବସିଗଲେଣି। ଗଲେ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ତୀର୍ଥ ଯୋଉ ମକାମନ୍ଦିର ସେଠି କାହାରି ସେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାହାରି ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି କାହାକୁ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଛୋଟକାଟିଆ ମନ୍ଦିର ସେଥିରେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ପଳେଇଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବି ବହୁତ ଛୋଟକାଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଥିରେ ମୁସଲମାନ ପଳେଇଲେ ସେଗୁଡାକ ଏତେ କିଛି ଧରା ହଉନି। ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ସେଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି। ସେଇ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଠିକି ଯାଇ କେହି ଚଢେଇ ପାରିବେନି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ମକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସେ ଠାକୁର ମାନେ କଥା ହଉଛି ହେଲା ଥିବ ତଥାପି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ବାହାରିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ସିଏ ସେଠି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ହଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଇଏ କେକ୍ କଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆମ ଘରେ କାହିଁ ପଶିଲା ତ କିଏ ପଶିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରା ନାଇଁ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ପଶିଲା। ପ୍ରତି ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମଦିନରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ନ ହେଇ କେକ୍ କଟା ହଉଛି। ଝିଅ ପିଲା ହାତରେ କାଚ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା ନା ଛାଡିଦବା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବୁଝେଇବାନି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ନା ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆମେ କାହା କହିବାନି କାହିଁ ଆମେ 50 ଜଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତ କାନୁନ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଇନ କାନୁନ ପୁଲିସ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ କରିପାରିବେନି ନା। ପଡିନି ସଚେତନତା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଯଦି ଜଣେ ନ ବୁଝୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମଟାକୁ ନ ବୁଝୁଛି ଧର୍ମଟା କଣ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମେଛ ସଂହାର କରିବେ। କରନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ରାମପାଲ ବାବା ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାଇଁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କରିବେ। ସେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ କରୁଥିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ସିଏ ଯଦି ମାନେ ତା ସେଦିନ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ସେଦିନଠୁ ଜନ୍ମଦିନଟା ପାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କେତେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଏ ପର୍ବଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହବ ତାର ଅଛି ବିଧିବିଧାନ ହେଇଗଲେ ସେ ପର୍ବ ବି ପଡିଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏବେ ହେଲା। ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କଡରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବ ପାଳନ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ କିଛି ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ପିଠା ପିଠା ଆମର ଜଣେ ବିଧି ସିଏ ଏମିତି ନ କରିକିରି କେକ୍ ଟାକୁ ଆଣିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ OTVରେ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ ବାବାଜୀ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣକୁ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ କେହି ଜଣେ ନ କହିଲେ ସେ କହି ଚାଲିଥିବେ ସମାଜରେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଯିଏ ସବୁ ମଠବାଡିରୁ କେତେ ମଠ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଜଡ଼ିତ
ହେଇକିରି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନଉଥିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠବାଡି ସବୁ ବିଗିଗଲା ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହି ଗୁରୁ ସିଏ ଯଦି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଲା କିଏ ବଳାତ୍କାର କଲାଣି କିଏ ଇଏ ଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ 10 ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ମଠବାଡିରେ ବହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିଟା ଫଇସଲା ହେଲା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ କରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଦଉଛି ସେଗୁଡାକ ଯଦି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନା ମତେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଯଦି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ଯୋଉ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଟା ଯୋଉ ଫଇସଲା ହେଲା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଦେଇଛି ଯଦି କଳ୍କି ଅବତାର ପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର 1000 ବର୍ଷ ରହିବ। ମାନେ ଆଗ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ରାମ ଜନ୍ମ ପାଇଁକା ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଉ ମାଳିକା ପଢିକି ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ଉପରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେମିତି ଫଇସଲା ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେମିତି ଶନି ବାଣ ଚଲେଇଲା ଭାଇରସ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଲା ସେଟା ଶନି ବାଣରେ ହିଁ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ହେଲା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଲା ନା ଆପଣ COVID-19 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଫଇସଲାଟା ହେଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ ଚଲେଇଛି ରଖିଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କଳ୍ପତାର ପରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହବ ତା ମନ୍ଦିରଟା 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ତିଆରେ ସେଟା ବମ୍ବିଂ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କଣ ହେଇଛି ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଯୋଉ 24ରେ 25ଟା ହବ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟୀ ରହିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କଣ ମାନିକି କରିବନି ମାଳିକାଟା କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶ ପତ୍ର ସେଇଟା ତମେ କେମିତି ମାଳିକା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାକୁ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଥିବେ ଅସଲି ଏବେ ତ ମାଳିକା ନାଁରେ ବହୁ ଭ୍ରାନ୍ତମା ଚାଲିଛି ଓଡିଶାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୋଥିରେ ନାହିଁ କୋଉ ପୋଥିର ମୂଳ ଲେଖା କେହି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି।